ले जाना तेरी लाज का दुश्वार है बेटा, पापा तेरा है बनाया है बेटा, बरछी की शक्ति बनाते अव्वल से उठा लाए हुसैन को शान, बादल से उठा लाए हुसैन, बला शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, सदा सरआन के ले जा बानो, छिप गया बरछी से अकबर का कलेजा बानो, लाश अकबर की खैमे में जो हसरत की ये पुरदर्द सदा मुस्तरिब हो गए नामों से रसूले दोस्तरा, चिल्ला के सकीना ने कहे बाबा, दौड़ कर फिजा गई थी सर पर सिरदारी, ज़ैनबे मुज़्तर निकल आई बाहर, घबरा के खुले सर निकल आई बाहर, लाश अकबर की ये फरमाने लगे सरवरदी, सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माहे जबी, साथी है मगर जीने की उम्मीद नहीं, जिनका भी है और हम भी है मरने के
जन्नत बिठाया, गुल हुआ बानों के बिन प्यार कहाया, करबानो पुकारी के दुहाई लोगों, अरे किसने पर्ची मेरे फर्जंद को मारी लोगों, लाश अकबर की माँ बाप मुझे सेहरा न दिखाया, माँ का ताबूत न कांधे पे उठाया है, इस दाई का मरकज न बनाया है, साल 18वां की तरह से आया है, आपके यहाँ लुट गई ये पालने वाली है, अरे आज सहरा का भरा, आज सहरा का भरा घर हुआ खाली है, लाश अकबर की। صلی علی محمد. लफ्ज़ इबादत बाद में आया है, पहले ये कहा मैंने नहीं पैदा किया, अगर पैदा किया है तो वो फ़कत और फ़कत इस काम के लिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद صلی علی तो मंजिल आगे बढ़ते हैं कि आखिर इबादत जिसके बारे में कह रहा है परवरदिगार आलम कि हमने जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, आखिर वो इबादत क्या है। और इबादत को परवरदिगार आलम ने इतनी छोटी कर दिया, इंसानों के लिए इतना छोटा कर दिया कि अगर कहा कि अगर एक इंसान कुर्बतन इल्लाह की नियत करके कोई एक अमल भी करेगा तो वो इबादत में शुमार होगा, यानी अगर वो उठ बैठ रहा है तो भी इबादत है, या और मस्जिद में लिए जा रहा है तो भी इबादत है, बस खुशनूदी परवरदिगार शामिल होना चाहिए। एक सलवात पढ़ने मोहम्मद, ये इबादत की मंजिल है। और परवरदिगार आलम ने ये भी वाज़ेह तौर पे साफ कर दिया कि अगर इंसान अपनी इबादत को या अपनी इबादत के ऊपर बहुत गुरूर और घमंड करने लगे तो उसको सूरह जुमा की पहली आयत पढ़ लेना चाहिए
تاکہ اس کا گھمنڈ بالکل چور چور ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم، جو آسمان پہ ہے اور جو زمین پہ ہے سب تسبیح پروردگار عالم کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں حفیظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے کہ جب بھی ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تو ہمیں مکتب میں یہی پڑھایا گیا ہے کہ فروع دین میں سب سے پہلے اول نماز کی بات ہوتی ہے۔ جو ہم لوگوں نے ان سے سیکھا ہے وہ سب نے یہی پڑھایا ہے کہ اول نماز کی بات، عبادت کی منزل پہ جیسے ہی آتا ہے فروع دین میں اول نماز آ جاتی ہے۔ اچھا چلیے نمازی کی طرف آگے بڑھتے ہیں عبادت کے سلسلے میں، کہ عبادت میں نماز کیا کہتی ہے۔ ایک وہ نماز دیکھتے ہیں جو پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، اور ایک وہ نماز دیکھ لیتے ہیں کہ جو زبانی ہوتی ہے، صرف زبانی اشارہ۔ ایک شخص ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، بادشاہ کو سنا ہوتا ہے، صرف اشارہ کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہل رہا ہے، نماز کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ ایک دن یہ سارے کے سارے نمازی پہنچے دربار میں، اور دربار میں سردار آپ کو پتا ہے ایک شخص مسجد میں جو جماعت میں کھڑا ہوتا ہے ان کی جماعت میں چین بنتی ہے، آپ لوگوں کو بات پتا ہے کہ اگر ایک کی نماز قبول تو پوری جماعت کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے اتنا آسان کر دیا نماز۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہم سب کی نماز خراب ہو گئی۔ تو بادشاہ خوش ہوا کہ پہلی بار ایسا مسئلہ آیا کہ لوگ اہل بیت کے در پہ جانے کے لیے میرے در پہ چلے گئے۔ اچھا اس کے بعد دیا جاؤ میں اس کی نماز ابھی ٹھیک بتا دوں کہ اگر عبادت کے ساتھ ساتھ دل میں اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے تو وہ دربار میں بھی کھڑے ہو کے حق بیان کرتا ہے، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا تم نماز پڑھو، اور اپنے غلام سے کہا کہ جتنی بار یہ ہلے اس کو ایک خدا لگا دیں۔ اب جو ہے یہ نماز پڑھا پوری کی پوری نماز جس نے پڑھی وہ بنا ہلے پڑھتی بالکل۔ بادشاہ وقت بالکل خوش تھا۔ اب یہ سارے مسجد والے فوراً بادشاہ وقت کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد مبارکباد کیا کہ آپ نے ایک مسلمان کی نماز صحیح کرا دیا، اب ہم لوگوں کی جماعت بالکل صحیح رہے گی۔ بادشاہ وقت بالکل خوش ہوا، لیکن اب جیسے ہی اس کی طرف رجوع ہوئے بادشاہ وقت تو کہا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم جو ہے تمہیں پہلے والی نماز اتنی زیادہ پسند آئی کہ جو ابھی پڑھا ہے وہ پسند آ گئی؟ تو ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا کہ بادشاہ وقت اگر آپ کوڑے نہ مروائیں مجھے تو میں سچ بتا دوں۔ تو کہا بالکل اب کوئی کوڑے نہیں، کوڑے اس بنا پہ تھے کہ تم ہل رہے تھے نماز میں۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ بادشاہ وقت اصل میں مجھے اپنی پہلے والی نماز زیادہ پسند آئی۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، ہاں یہ سچ ہے کہ میں ہلتا تھا لیکن قربتاً اللہ کی منزل پہ پڑھتا تھا، لیکن آج جب میں نے نماز پڑھی تو قربتاً اللہ کی منزل پہ نہیں بلکہ قربتاً اللہ کی منزل سے ہٹ کے ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہیں آپ اپنے غلاموں کو حکم دے کہ مجھے کوڑے نہ پڑھوا دے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد بدل کے لفظ کہہ دوں کہ قربتاً اللہ کو ہٹا کے قربتاً کوڑا ہو گیا تھا بیچ میں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ جہاں پہ اللہ کا ڈر ہٹ کے کوڑے کا ڈر آ گیا۔ بھائی یہ نماز اب بادشاہ وقت سمجھ گیا، یہ تو ایسی منزل تھی کہ یہ سمجھ گیا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی ہم جواب نہیں دے سکتے، وہ تو اہل بیت کی منزل بہت بڑی ہے کہ اہل بیت اگر آ جائیں دربار میں تو کیا کر سکتے ہیں۔ بس ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام یہ عبادت ہے، عجیب عبادت ہے۔ گھر میں آگ لگ گئی، اب پڑوسی ہیں جو امام کی جان بچانے کے لیے، اور آگ کا یہاں تک ہے روایت کہتی کہ آگ مسلح تک، اور مسلح تک آنے کے بعد اب یہ
उन्होंने पूरी तरीके से आपको समझाया। अब आगे कि कम से कम इमाम नमाज से फारिग हो तो सबसे पहला चेहरा हमारा देखें। होता है कि मौलाना कोई बड़े आ जाते तो हम भी चाहते हैं मौलाना साहब हमको हमारे सरकार आप आए हैं क्या, तो वो भी कि अगर रावी लिखिए तो कम से कम हमारा नाम इसमें तो आ जाए कि हमने इमाम वक्त की जान बचाई थी। अब ये खड़े हैं और इमाम की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि जो इमाम नमाज पढ़ रहा है उसको परवरदिगार आलम ने सैयद सज्जाद का लक़ब दे के भेजा है, ऐसा इबादत गुजार है। अब ये खड़े हुए काफ़ी देर हो गई, जब ये बिल्कुल थक चुके तो अब इन्होंने सोचा कि इमाम तो नमाज से फारिग ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन आखिरी में थोड़ी देर बाद इमाम नमाज से फारिग हुआ। फ़ौरन ये सवाल किया कि इमाम वक्त क्या आपको पता नहीं है कि घर में आग लगी हुई है और जान बचाना वाजिब है। जिसके दर से शरीयत मुक़द्दस चली और जिसने पहुंचाई, आज उसको शरीयत के बारे में बता रहे हैं कि जान बचाना वाजिब है। तो जैसा होता है आज के में भी यही है कि हमारे मर्जा वक्त अगर कोई हुक्म दे देते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े होकर सवाल करते हैं कि अगर मर्जा वक्त ऐसा ना कहते तो बड़ा अच्छा होता। आपके अच्छे के लिए वो मर्जा नहीं बने हैं, वो पूरे लोगों के लिए मर्जा बने हैं। लिहाजा अगर आपका सिर्फ अच्छा देखना होता तो आप खुद अपना पढ़ के मर्जा वक्त पे नाम लिखवा लीजिए। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद। उस ज़माने में भी ये इमाम को शरीयत सिखाने चल गया। इमाम ने ये नहीं कहा कि मुझे शरीयत पता है कि नहीं पता, इमाम ने सिर्फ वक़्त इतना कहा कि दुनियावी आपसे इतना बेचैन और परेशान नहीं कर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा अमल ना हो जाए मुझसे तो परवरदिगार आलम मुझे उस आग में डाल दे जिस आग के लिए हदीस और रवायत सरकार को आलम है। बस आज इबादत की मंजिल पर इस तरीके से, और एक इबादत करबला की ऐसी इबादत इधर लाशे हुसैन लेकर आ रहे हैं और ज़ैनब शुक्र भैया के साथ साथ आज वो तारीख है जिस तारीख को उलमा बताते हैं कि आज हरम हुसैनी में छोटे छोटे बच्चे अल्लाह ताश हाय प्यास की सदा बुलंद करने लगे। अजरुकुम अल्लाह दिन गुजरता गया, 9 मुहर्रम आ गई। ये अज़ादारो अब रावी बयान करता है कि हुसैन इब्न अली अकेले मक्का की तरफ जा रहे थे। एक आहट सी महसूस हुई, ऐसा लगा कि कोई पीछे से चला आ रहा है। अब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, जनाब हिलाल चले आ रहे हैं। हुसैन के बाद क्या हिलाल पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा आका मैंने देखा कि फर्जंद फातिमा दश्ते करबला में अकेले चला जा रहा है। मेरा दिल गवारा नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुश्मनों की तरफ से एक तीर आए और फर्जंद फातिमा को लग जाए और हम गुलाम जिंदा रह जाएं। मैं हाथों को जोड़ूंगा हिलाल, अभी ये वो मंजिल नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी ही देर के बाद वो वक्त भी आएगा जब तुम्हारा इमाम आवाज देगा, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे नौजवानों, तुम कहाँ हो? तुम्हारा आका घोड़े पे सवार होना चाहता है और कोई नजर नहीं आएगा। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो एक मर्तबा हिलाल को साथ साथ लिया, दश्त करबला दिखाना शुरू किया और कहा है हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरे और मोहम्मद शहीद होंगे। कहा अल्लाह अकबर। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, कहा हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरे भैया कासिम के टुकड़े होंगे और मैं अबा के दामन में उठाऊंगा। कहा अल्लाह अकबर। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, कहा ए हिलाल ये जगह देख रहे हो, यहाँ मेरा बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर गिरेगा। कहा अल्लाह अकबर। फिर एक मरतबा कुछ दूर बढ़े, कहा हिलाल ये वो जगह है जहाँ तुम शहीद होगे। कहा सुभान अल्लाह। कहते कहते एक मरतबा हुसैन हिलाल की तरफ आए, आगे बढ़े, कहा हिलाल अब हुसैन तुमसे सबसे अजीम मुसीबत अपनी बयान करने जा रहा है, लिहाजा तकबीर भी सबसे बुलंद होना चाहिए। कहा का बोलिए। एक मरतबा हिलाल का हाथ पकड़ा, एक नशीब की तरफ लेकर
حسین ابن علی چلے آئے اور نشیب کی طرف لانا تھا. کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ کیا جوان بیٹا کہے گا یا بتا علیکہ منی سلام, میں مرثیہ پڑھوں گا. عباس گئے تو کمر ٹوٹ گئی. اے بیٹا جب تم گئے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اے خاک پاک در نجم کی تلاش ہے. اے کربلا بتا کدھر اکبر کی لاش ہے. میں لڑکھڑاتے ہوئے اکبر تک پہنچوں گا. اے بیٹا کوئی وصیت ہے تو بیان کرو. بابا کلیجے میں بلچی کی علی ٹوٹ گئی. اگر آپ اس کو نکال دے تو مجھے تھوڑا سا آرام مل جائے گا. حسین برچی کی علی کو پکڑیں گے, نجف کا رخ کریں گے, کہیں گے بابا دوگلیوں سے درے خیبر اکھاڑنا کتنا آسان ہے, لیکن جوان کے کلیجے کے اندر سے برچی کی علی کو نکالنا اتنا مشکل. اور یہ کہہ کے یا علی مدد کہہ کے جائیں گے. برچی کی علی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر آئے گا. بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہ اٹھ پائے گا. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ پا رہا. بس ایک مرتبہ حسین نے مصائب بیان کرنا ختم کیا. کیا سنا کہ اب ہلال کی کوئی صدا بلند نہیں ہوئی تو ایک مرتبہ کہتے ہیں ہلال تمہارے آقا اور مولا نے سب سے عظیم مصیبت بیان کی اور تم نے کوئی آواز نہیں بلند کیا. بس جیسے سننا تھا ایک مرتبہ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑا, اے مولا مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن جب سے آپ اس نشیب کی طرف لے کر آئے ہیں کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. ہائے میرا حسین کربلا کے میدان میں.